ਅੱਜ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। जितने भी प्यासे तालबे हक ने उन्होंने तशनगी जिहड़ी है सुल्तानुल आरफीन दी ज़ात बरकात ने वो दूर कर दी। तरीकत दे जितने सालक सन उन्होंने एक परवाज दे वास्ते एक बराक की ताकत अता हो गई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़े बाहू चैनल ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲਮ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਵੀਵਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਲਮ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਜ਼ੇ ਬਾਹੂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। माशाअल्लाह। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁਅੱਲਮ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਜੀ प्लीज़। शुक्रिया फ़कीर साहब, शकील भाई और तमाम दोस्त अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि अज तुहाडी बैठक ही सानू भी बैठण का मौका मिलिया। असी आए सां तुहानू मिलण वास्ते, तुहाडे कोल खाना शाना खाण, चाह शाह पीण वास्ते, ते तुसीं सानू कैमरे अगे बिठा दित्ता है। ते चलो इंशाअल्लाह इस साहब कदरे जसा ये वो गल जिहड़ी तुसीं पूछी है, ये कुलज़मे लामतनाई ने इसम अल्लाह ज़ात, जिहदे उत्ते बड़े बड़े फुकरा ने बहुत बहुत स्पीच की, बयान दिते, कालम लिखे गए ने, बड़ा बड़ा निज़ाम होया। ये बंदा हकीर फकीर उहदे मतलब की राय दे सकता है। ये वो इसम अल्लाह ज़ात आलमगीर इसम है जिसनों 1,24,000 कम पेश अंबिया पाक सलामुल्लाह तआला अलैहि दी ज़ात बरकात ने इस उम्मते मुहम्मदिया नूं इस इसम पाक की वजह तो जिहड़ा है मंगया गया। तो अल्लाह ताला ने ये इसम अपने हबीबे खुदा अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूं अता किया और इन्हां दी उम्मत नूं अता किया। तो ये इसम अल्लाह ज़ात दे उत्ते बड़े बड़े लोगों ने लब कुशाई की है, बड़े बड़े बयानात दिते ने, लेकिन मेरे बाबा साईं सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासलीन फनाफी एन ज़ाते याहू हज़रत सखी मोहम्मद सुल्तान बहु सरकार दी ज़ात बरकात ने इस इसमें पाक ज़ात दे उत्ते इतनी तफसील दे नाल रोशनी दी है, इतनी तफसील दे नाल इन्हां दे उत्ते बयान अता कीता है कि सुबहान अल्लाह। जितने भी प्यासे तालबे हक ने उन्होंने तशनगी जिहड़ी है सुल्तानुल आरफीन दी ज़ात बरकात ने वो दूर कर दी। तरीकत दे जितने सालक सन उन्होंने एक परवाज दे वास्ते एक बराक की ताकत अता हो गई। इसम अल्लाह ज़ात की निस्बत दे नाल अता हुई और एक ऐसी सिस्टम नाल रोशनास कराया है कि जिहड़ा बहुत बड़ा एक मख्फी सिस्टम थी। उस मख्फी सिस्टम के उत्ते बहुत बहुत फुकरा ने पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन साढ़े पेशवा सरकार सुल्तानुल आरफीन की ज़ात बरकात ने इस इसम अल्लाह ज़ात के इसरार नूं, इन्हां दीयां रोशनियां नूं, इन्हां दे फ्यूज़ां नूं, इन्हां दे बरकात नूं जिस तरह उजागर किया है। सुबहान अल्लाह
ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਰ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਨੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਸਰਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖੁਦ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਤਨਾਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੀਕਰ ਮਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸਮ ਕਮਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਫਾਤੀ ਇਸਮ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਬਰਕਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ व ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਇਤਨੇ ਇਸਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਲਮ ਦੁਆਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਖਤਮ नहीं हो सकती। ठीक है, इसम अल्लाह ज़ात इतना बाबरकत और इतना अजीम इसम आज़म है ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਦੋ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਜਾਹਿਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾनुल आरफीन ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਬਰਕਾਤ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਕ ਵਜੂਦੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵਰ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਵੀ, ਬਾਤਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਬਰਕਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਬ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਵਜੂਦੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਜਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਜਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਦਰ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ, ਕਦੀਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਆਬੇ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਬਰਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਕਾਇਆ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਖਲੂਕਾਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਬਰਕਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੀਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਬੇ ਰੱਬੇ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੌਹੀਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਤੌਹੀਦ, ਜਿਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਮਲ तौहीद। वो क्या क्या है कि उन्होंने क्या है कि ऐ अल्लाह हम तो इससे तुझी को चाहते हैं। तो अल्लाह ताला दी ज़ात बरकत क्या है कि ऐ रूहो फिर अपने इस बयान इस कोल करार दे उत्ते कायम रहो तुसी। ठीक है ना, उन्हें क्या जनाब असी कायम हाँ असी
ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਫਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਦ ਪਲੀਤ ਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੇਕ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1,24,000 ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਅੰਬੀਆ ਪਾਕ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਈ ਮਜਮਾਈਨ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਲੱਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਬਾ कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, ताबीन तबा ताबीन, हक सच बुजुर्गान दिन, जो भी हक सच वो स्टैप बाई स्टैप अल्लाह ताला ने रूहां ने वो कायम रहियां। उन्होंने उस टाइम भी यही किया है कि अल्लाह ताला हम तो इससे तुझी को चाहते हैं। तो सुल्तान साहब सानू उस कदीम चीज़ दर लैके जाते हैं जिथों असी अज इस जदीद दौर नूं कह रहे हैं ना, ये सब एक परछाई है, एक धोखा है। असल चीज़ ये है कि असी रूह अपने कदीम वतन की तरफ लौटना चाहती है, लेकिन इस पिंजरे के अंदर कैद है। असल रूह का वजूद जड़ा वतन है वो कदीम है, जिथे उसनूं तखलीक किया गया, जिथे रब नाल हम कलाम हुई है। अल्लाह ताला दी ज़ात उसी मकाम ते बुलांदी है।